السلام علیکم۔ پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران اور عام شہریوں کی نجی زندگی کی غیر قانونی طریقے سے نگرانی کی جا رہی ہے، جو کہ فون کالز کی ریکارڈنگ یا پھر دیگر ذرائع سے کی جاتی ہے، جو ہم دیکھتے آئے ہیں انداز اس کا۔ خفیہ اداروں کا یہ جو عمل ہے، اس کو اس سے پہلے غیر قانونی جاسوسی کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اور غیر قانونی قرار دیا جاتا تھا، مگر شہباز شریف حکومت نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو انہوں نے قانونی قرار دے دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت نے ISI کے نامزد 18ویں گریڈ یا اس سے سینئر افسر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کال یا میسیجز کو انٹرسیپٹ اور ٹریس کر سکیں۔ اس حوالے سے حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کا ایک کیس جو ان کے سامنے تھا اس میں اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ عدالت کی طرف سے حکومت اور خفیہ اداروں کو شہریوں کی غیر قانونی جاسوسی اور فون کالز کی غیر قانونی ٹیپنگ اور آڈیو لیکس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی مواقع دیے گئے، مگر سامنے آنے والے حقائق وفاقی حکومت اور خفیہ اداروں کی نااہلی ظاہر کرتے ہیں۔ اس فیصلے کے مطابق حکومت اور خفیہ ادارے عام شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بھی ہم نے معاملہ دیکھا تھا، جسٹس بابر ستار کی طرف سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خصوصی خط لکھا گیا تھا۔ یہ اس خط سے مختلف ہے جو 6 جج صاحبان نے لکھا تھا۔ اس خط میں جسٹس بابر ستار نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ جاسوسی کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اب ناظرین، تمام جو انسانی حقوق کی سول لبرٹیز کی بات کرنے والی جو شخصیات اور تنظیمیں ہیں پاکستان میں اور باہر بھی، وہ اس بات پہ متفق نظر آتی ہیں کہ عام شہریوں اور حکومتی عہدیدار، خواہ وہ اعلیٰ عہدیدار کیوں نہ ہوں، ان کی ذاتی زندگی کی جاسوسی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا کرنا آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ یہ واضح پوزیشن ان کی طرف سے لی جاتی ہے کہ کسی بھی طور پہ ایک انسان کی ہیومن ڈگنیٹی کے بھی مخالف ہے، جس کے حوالے سے آرٹیکل 14 کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے سیاستدان اس معاملے پہ بہت کنفیوز ہے۔ اپوزیشن میں کوئی اور موقف اور حکومت میں آ کے بالکل یکسر مختلف موقف ہوتا ہے۔ ایک مثال نون لیگ کے سینئر نائب صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، ماضی میں وہ فون ریکارڈنگ کے حوالے سے کرتی تھی جب ان کی اپنی فون کال ریکارڈنگ لیک ہوئی تھی۔ آپ سنیے۔ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا۔ میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ۔ کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ پاکستان کے کوئی بھی دو شہری ذاتی گفتگو میں، نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں، اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جب وہ وزیر خارجہ تھے، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے آفس میں ریکارڈنگ ہونے اور لیک ہونے کی گفتگو، جو ان کی گفتگو لیک ہوئی تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے کیا رد عمل دیا تھا؟ خاص طور پہ وہ ہمارا وزیر اعظم کا دفتر کی سوال ہو تو چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہو یا وزیر اعظم شہباز شریف ہو، میں اس بات کا سخت اعتراض کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا سوال پیدا ہوا ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے۔ میرا علم میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کسی قسم کا انویسٹیگیشن آرڈر کیا ہے، میں اس کا کنکلوژن کا منتظر ہوں، مگر یہ ایک اچھا روایت بالکل ہی نہیں ہے۔ تو گویا جس وزیر اعظم آفس میں غیر قانونی طور پہ گفتگو ریکارڈ کیے جانے کی بلاول صاحب مذمت کر رہے تھے، آج اسی وزیر اعظم آفس نے غیر قانونی فون ریکارڈنگ کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس سب میں ان سے 2 قدم آگے ہمیں PTI نظر آئی اور عمران خان صاحب نظر آئے۔ انہوں نے یہ ان کی طرف آج PTI کی طرف سے اس نوٹیفیکیشن کو نہ صرف مسترد کیا گیا بلکہ انہوں نے کہا عدالت میں بھی چیلنج کریں گے، مگر عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اس عمل کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ بڑی کھل کر جن الفاظ میں انہوں نے حمایت کی اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بطور وزیر اعظم جس سے بھی میں ٹیلی فون پر بات کرتا ہوں یا مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو ISI کو اس کا علم ہوتا ہے اور انہیں علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ایجنسیز وزیر اعظم کی آئیز اور ایئرز ہوتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے نظر رکھنا۔ اب آج یہ موقف جو ہے اس کے اوپر ایک اصولی موقف کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہم پروگرام میں تفصیلی طور کریں گے اور اس کے سیاسی جماعتوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے کیا نتائج ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اہم امور ہے، مخصوص نشستوں کے معاملے کا فیصلہ محفوظ ہو گیا اس کیس کا، اور جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ان کے ٹریبیونل میں MNA راجہ خرم صاحب جو نون لیگ کے ہیں، انہوں نے فارم 45 تو جمع کرا دیے، لیکن لگتا ہے ایک اور تنازع کھڑا ہو جائے گا جس قسم کا انہوں نے آج ایک انٹرویو دیا۔ تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے عاطف خان صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ریاست علی آزاد صاحب صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور بیرسٹر ملک عقیل صاحب ترجمان حکومت کے برائے قانونی امور۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ ملک صاحب، آپ سے مجھے آغاز کرنا ہوگا کیونکہ پہلے ہم بات کریں گے جو حکومت کی طرف سے اجازت دے دی گئی ایجنسیز کو، ہوتا تو یہ سلسلہ پہلے بھی تھا غیر قانونی طور پہ، لیکن ایسی کیا مصلحت تھی، کس مصلحت کے تحت آپ لوگوں نے اس کو ایک لیگل کور دے دیا؟
देखें अब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो इस पे पहले तो मैं कहूँगा कि मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, क्योंकि बरतानिया में और अमेरिका में मैंने जब देखा इस तमाम तर चीज़ को रेगुलेट होना चाहिए और बाकायदा तौर से ये वहाँ पे रेगुलेटेड है। ये नहीं है कि अमेरिका में या यूरोप में या बरतानिया में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। फ़ोन टैपिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके लिए बाकायदा अदालत से, मैजिस्ट्रेट से एक वारंट लेना होता है, और वो वारंट जो है गो कि वो एक ओपन कोर्ट नहीं होती टू द पब्लिक, लेकिन वो जिस तरह अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहाँ पे फॉरेन इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एक्ट फ़ाइज़ा के नाम से, और फ़ाइज़ा कोर्ट्स भी वहाँ के यूएस नेशनल सिक्योरिटी लॉ में ये वाज़ेह तौर पे इसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है। ये उनका कोड यूएस कोड 18 है, और उसकी इसी तरह जो है रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट 2000 जो रीपा यूके में ये लॉ है, और ये मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल होता है, वारंट होता है, और वो एक टाइम सेंट्रिक पीरियड के लिए होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक किसी की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड होनी है, किसी की बातचीत टैप होनी है, तो उस हवाले से है। SRO, माई प्रिंसिपल स्टांस एज अ लॉयर एंड एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि SRO इसका जवाब शायद नहीं था, एंड आई हैव टेकन अ वेरी क्लियर स्टांस ऑन दिस। इसकी बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। यहाँ पे भी जो मैजिस्ट्रेट हैं या यहाँ पे भी जो जजेस हैं वो उसकी बाकायदा इजाज़त दें। नहीं तो यानी फिर अब आप तो लीगल एडवाइज़र हैं, हमें तो लगा हमें सारे जवाब आज आपसे मिलेंगे, तो आपसे मशवरा नहीं किया हुकूमत? SRO शायद एक क्विक फिक्स ज़रूर हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इसकी एक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए। और कि इस वक्त में ज़रूरत क्या पेश आई? नेशनल सिक्योरिटी इशू है आपका, और नेशनल सिक्योरिटी इशू की वजह से ये क्विक फिक्स किया गया है। अब मैं चाहती हूँ आप कौमी सलामती का इशू, जो नेशनल सिक्योरिटी इशू है, उसको हमारे लिए थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये भी बड़ा मुहिम है। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपना जो जवाब जमा कराया ट्विटर की बंदिश के हवाले से, उन्होंने कहा ट्विटर पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी कौमी सलामती के लिए खतरा है। वजीर दिफा एक टॉक शो में बैठे हुए थे, बड़ा कैजुअली उन्होंने कहा कि IMF पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं जो असल खतरा है कौमी सलामती के लिए, वो लोगों को जिंदा भी जला रहे हैं, एक सेनेटर को दिन दिहाड़े शहीद भी कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या इस हवाले से तरजीहात है? देखिए, एक्स पे जहाँ तक है, अगेन आई हैव अ वेरी पर्सनल एंड प्रिंसिपल स्टांस ऑन दिस कि एक्स की बंदिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि आपने देखा कि हाल ही में डिजिटल टेररिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा एक रुझान जो है पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान से अंदर भी। यहाँ तो पे वो प्रेस रिलीज है नहीं, मैं प्रेस रिलीज के अलावा हकीकत में अपनी देखिए, जब आप हुकूमत में बैठे होते हैं ना तो कुछ चीज़ें आपके सामने होती हैं और आप उनको शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर तरीके से एक बिगर पिक्चर आप देख रहे होते हैं। मैंने जो बात की डिजिटल टेररिज्म की, वो बिल्कुल है लोगों को उकसाना, मिलिट्री तक आप ले आए, यहाँ पे इंतशार फैलाने पे ले आए, तो if that's not digital terrorism then what is? रियासत साहब, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की हमें मिसाल बैरिस्टर साहब दे रहे हैं, लेकिन अब आज वज़ीर कानून ने भी असेंबली में इसकी वजाहत देते हुए कह रहे थे कि इस्तेमाल दुरुस्त या गलत हो उस पर चेक्स हो सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए, होती है हर जगह सर्वेलेंस होती है। अब पाकिस्तान में तो किसी बड़े मामले के ऊपर तो अगर कोई चीज़ इंटरसेप्ट की भी गई तो वो पब्लिक तो नहीं की जाती। पब्लिक तो इमरान खान की ज़ाती निजी गुफ्तगू जब उनको सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाना हो, मरियम नवाज़ की परवेज़ रशीद से गुफ्तगू जब उनको सियासी नुकसान पहुँचाना हो, बुशरा बीबी की उनके वकील के साथ गुफ्तगू जिसकी पूरी दुनिया में कहीं कोई कोर्ट इजाजत नहीं देगी आपको इसकी सर्वेलेंस या रिकॉर्डिंग की, तो ये आप हुकूमत की तरजीहात को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अकील भाई चूँकि मेरे उस बरादरी से काले कोट से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं समझ रहा था कि आज ये बिल्कुल कैटेगरिकली स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उन्होंने दरमियानी सी बात की, चलें थोड़ा सा इन्होंने वो कर दिया दरमियाना रास्ता। मैंने हक पे बात की है, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी। मैं ये समझता हूँ कि जैसे इन्होंने बाहर के ममालिक की मिसाल दी है, वहाँ पे वारंट नहीं, वहाँ की जो कोर्ट है वो परमिशन देती है, वहाँ का ये है, वहाँ पे फ़ोन टैपिंग का जैसे इन्होंने कहा है ना कि एक टाइम मुकर्रर है उसके अंदर वो होता है। तो यहाँ पे जो SRO जारी किया है, क्या SRO जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या दैट इज अबव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973? क्या दैट इज अबव फ्रॉम द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जिसके अंदर डिग्निटी ऑफ मैन का जिक्र किया गया, जिसके अंदर राइट ऑफ प्राइवेसी को प्रोटेक्शन दे दी गई है? और मैं समझता हूं कि ये तो SRO है, अगर कोई पार्लियामेंट से बनाया गया बिल भी हो तो वो गैर कानूनी, अगर वो मुतसादम है रिगार्डिंग आर्टिकल 8 से 28 तक या स्पेशली आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
1973 से मुतसादम है तो वो लेजिस्लेशन नल एंड वाइड डिक्लेयर हो सकती है। उसको कोर्ट अगर उसके अंदर चैलेंज होती है तो उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। एसआरओ की कोई हैसियत नहीं है। लोगों की शख्सी आज़ादियाँ, प्राइवेसी, किसी को हक नहीं पहुंचता कि आप यू विल ट्रांसग्रेस इनटू द प्राइवेट लाइफ ऑफ एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। और मैं समझता हूं जैसे शुरू में आपने इंट्रो में 2 बयानात चलाए हैं, मैं ये समझता हूं कि ये जो दोहरा म्यार है ना हमारे मुल्क के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस का, ये बिल्कुल गलत है। ये आपको एक प्रिंसिपल स्टांस के साथ कौम के सामने खड़ा होना चाहिए। अगर आज आपने एक स्टांस लिया तो आपका फॉर एवर वो स्टांस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट में तो आपका स्टांस और है, आप अपोजिशन में तो आप और हैं। वही पाकिस्तानी है, वही आइन और कानून है, वही पार्लियामेंट है, तो आप उनके साथ एक यूनैनिमिटी के साथ आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं आप प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करते? और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इसको पहले भी मिस यूज वैसे इलीगली किया जा रहा था। अब जब आपने उसको लीगल कवर दिया है तो लोगों की जिंदगियां अजीरन हो जाएंगी, लोगों की प्राइवेट लाइफ तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं बहुत कैटेगरिकली इस एक्ट के खिलाफ हूं। क्यों जी? आप देखें, अगर आपको कोई बंदा रिक्वायर्ड है, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी आपको रिक्वायर्ड है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो रिक्वायर्ड है, जिसके खिलाफ कोई एविडेंस आपके खिलाफ है, आप उसको करें, लेकिन एज अ होल आप पूरे मुल्क के अंदर लोगों की जिंदगियों को बर्बाद ना करें। अब जिस तरह रियासत साहब कह रहे थे 2 बयान तो हमने सियासतदानों के चलाए, तीसरा खान साहब को तो मैं चला नहीं पाई, लेकिन वो बयान हावी है बाकी तमाम सियासतदानों के बयान पे। तो आतिफ साहब, आप लोग तो कुछ कहने की इस पे पोजीशन में नहीं है, हालांकि आप उसको चैलेंज भी करने जा रहे हैं, तो अब हुकूमत को किस तरीके से आप लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं? खान साहब तो कहते थे आईज एंड ईयर्स होती हैं एजेंसियां, उनको सुननी चाहिए। बहुत शुक्रिया। उन्होंने एज वजीर आजम कहा है, ये नहीं कहा कि अक्रॉस द बोर्ड आप उनको इजाज़त दे दें कि जी वो पूरी जनरल पॉपुलेशन की भी और जर्नलिस्ट की भी और पता नहीं हर एक की वो रिकॉर्डिंग करते रहे। मरियम नवाज की ऑडियोज वगैरह आती रही ना आपके दौर में। मैं यही कह रहा हूँ ना, देखें तो एक चीज़ थी, अब उसको भी इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती की है, ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये खुद उसका खमियाजा भुगतेंगे। और सिर्फ सियासतदान नहीं, मीडिया भी, जजेस भी, पॉलिटिशियन तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर एक चीज़ मतलब इतनी मिसयूज़ हो रही थी जो इलीगल थी, उस वक्त मिसयूज़ हो रही थी, तो अगर आपने उसको बिल्कुल खुली इजाज़त दे दी कि 18 ग्रेड से ऊपर का 18 ग्रेड का अफसर या उससे ऊपर का अफसर, कितने 18 ग्रेड के 18 से ऊपर के अफसर होंगे? सैकड़ों, हज़ारों। कोई वजह नहीं। जिस तरह इन्होंने कहा कि आपने मजिस्ट्रेट से या अदालत से परमिशन लेनी होती है, ज़ाहिर बात है उसके लिए आप उनको कोई एविडेंस देंगे कि ये वजह है और मुझे सच एंड सच पर्सन का या सच एंड सच टाइम पीरियड के लिए मुझे चाहिए। ये तो नहीं है कि ग्रेड 18 हैं या आप ग्रेड 18 से ऊपर हैं और आप पूरे पाकिस्तान की जिसकी आप मर्जी है उसकी रिकॉर्डिंग करें और उसके मैसेजेस देखें। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हम इसको चैलेंज भी करेंगे और इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम भरपूर एजुटेशन भी करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल, ये तो इन्होंने, चले भाई ने MNA साहब ने कह दिया कि मैं ज़ाती तौर पे इसकी मज़म्मत करता हूँ, लेकिन एज अ पार्टी या एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम किस लेवल तक गिरेंगे ये इनको सोचना चाहिए कि मतलब किस हद तक इंडिविजुअली तो ये लोग बजट के फैसलों से भी इत्तेफाक नहीं कर रहे होते, लेकिन ऑब्वियसली बजट में रोल तो इंसारों ने और इनके इत्तेहादियों ने भी प्ले किया, तो उसका जिम्मेदारी तो बैरिस्टर साहब आप एक ब्रेक की तरफ अगर जाएं तो वापस आके इनकी तरफ में लेके ये सवाल हम अपने नाज़रीन के लिए बताते हुए कि शहबाज शरीफ साहब का एक हमें नज़र आता है कि खुसूसी तवज्जो है जो दीगर इदारे हैं उनको मज़ीद इंडल्ज करने की, जो सिविल मामलात हैं उनके हवाले से। तो क्या वजह है इसकी? 2-3 और भी मामलात इससे पहले पेश आए, इस पे हम बैरिस्टर साहब से सवाल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुकूमत की तरफ से आम शहरियों की जो हुकूमती अहदेदार, अहम अहदेदार हों, उनकी निगरानी को लीगलाइज करार दे दिया गया है। अब बैरिस्टर साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, तो आर्टिकल 14 की वायलेशन, इसके ऊपर आप बात करें। रियासत साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उठाया, फिर मैं चाहती हूँ एक ऑब्सेशन शहबाज साहब का हमें नजर आता है, उससे ही बात करें। नाजरीन के लिए आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि एक आदमी की डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। तो ये तो बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि एक आदमी की प्राइवेसी नहीं हो सकती वायलेट। वो बिल्कुल ठीक है उसमें,
لیکن دیکھیں یہ چیزیں شاید جب فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن یا فاؤنڈنگ فادر سے اس کانسٹیٹیوشن کے اس ٹائم جب یہ فریم ہوا, جب یہ بنایا گیا آئین پاکستان, تو اس ٹائم نہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ تھی, نہ نیشنل سیکیورٹی کے اتنے زیادہ اس لیول کے ایشوز تھے یا اتنے ایڈوانس ایشوز تھے. یہ تمام تر چیزیں ہیں, یہ دیکھنی ہے. ایز اے لائر آئی اسٹینڈ ود دا کانسٹیٹیوشن, اینڈ کانسٹیٹیوشن میں یہ جو آرٹیکل ہے ان وائلبلٹی آف ڈگنیٹی آف اے مین, یہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے اس دور میں لیکن اس میں ایک بات ضرور کلیئر ہے کہ آپ نے ذکر تو کر دیا, لیکن اس نومبر 2020 کی وہ جو خبر تھی یا وہ باتیں تھیں, ہم نے تو چلو کم از کم یہ تو کیا کہ یہ کسی احتساب کے زمرے میں یا کسی کاؤنٹنگ کے زمرے میں تو آ جائے گا تھرو ایس آر او ایز اے کوئک فکس فار ناؤ. لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم بانی پی ٹی آئی چیئرمین صاحب جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے اور یہ ہونا چاہیے, ایگزیکٹلی ایز اٹ شوڈ بی. پہ چل کے 2 قدم آگے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, then they don't have a leg to stand on today. آج یہ اس چیز پہ اعتراض نہیں کر سکتے جب ان کی پارٹی کے چیئرمین یہ بات کرتا ہے. سر وہ تو چیلنج نہ بھی کریں, ریاست صاحب کر دینا تھا انہوں نے بطور صدر اسلام آباد. ریاست صاحب کریں, بالکل ریاست صاحب وہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں پرنسپلی یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ ہم نے سوال بھی اسی کے اوپر کیا. جہاں تک آپ نے وزیر اعظم صاحب کے سر میں obsession کی سوال بات کی, اگر آپ اجازت دیں تو obsession ہمیں کیوں نظر آتا ہے ان کا اختیارات خفیہ اداروں کے بڑھانے کے حوالے سے. ایک انہوں نے پبلک آفس ہولڈرز کی جو اسکریننگ جانچ جو ہوتی ہے, ویٹنگ ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ISI کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کے اختیارات دیے, یہ پی ڈی ایم کے دور میں ہوا. پھر رواں ماہ ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے کہ بجلی چوری روکنے اور وصولیوں کے لیے بھی ISI اور MI کو مشتمل سپورٹ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ. تو کیوں نہیں آپ سول اداروں کے اوپر فوکس رکھتے ہو؟ سول اداروں پہ فوکس ہے. سول اداروں کے ساتھ اگر آپ دیگر LEAs لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ وزیر اعظم صاحب کر سکتے ہیں. سر ایکسٹرا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں ان کے اوپر؟ نہیں, ایکسٹرا بوجھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا شاید آپ کے ناظرین کے لیے بھی میں بتا دوں کہ یہاں پہ ایک ایسا کئی جگہوں پہ پاکستان میں ایسا کلچر آ چکا ہے کہ نارمل لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس طرح بجلی چوری پہ آپ بات کریں, ان کو اگر آپ کرب بھی کرتے ہیں تو پھر کل کو کنڈے لگ جاتے ہیں, وہ ٹانکے لگا کے بجلی پھر اپنی وہ شروع کر دیتے ہیں. بجلی چوری سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان. تو سر آپ کہتے ہیں سول قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں کہ بس کی بات نہیں بجلی چوری اور یہ معاملات وصولیاں وغیرہ کرنا. ہمارا جو المیہ اب اس قوم کا بن چکا ہے کہ معذرت کے ساتھ ایز پاکستانی ہم تمام ہم اب صرف اور صرف جو ہے نا ڈنڈا مانتے ہیں. ڈنڈے کے علاوہ ہمارا جو ہے معذرت کے ساتھ, یہ میں آئے روز چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, نہ صرف اپنے حلقے میں بلکہ ہر پورے پاکستان میں اکراس دا بورڈ میں چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا کانسٹنٹ انفورسمنٹ مانگتے ہیں کہ کانسٹنٹلی انفورسمنٹ ہوگی چیزوں کی تو تب ہم سیدھے رہیں. اور وہ پھر بھی نہیں ہو پاتا. ریاست صاحب اب ہم بات کر لیتے ہیں جسٹس جہانگیری کے حوالے سے. کل آپ کی پریس کانفرنس سب نے دیکھی. جسٹس جہانگیری کے سامنے ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کی ایک بڑی ڈیبیٹ بنا ہوا ہے, الیکشنز کے حوالے سے وہ جانچ انہوں نے کرنی تھی, لیکن ہم نے وہ پورا پروسیس دیکھا کیسے ان کے اوپر پہلے عدم اعتماد کیا اور اب ان کے لیے. تو اس کے آپ کو کیا مقاصد نظر آتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے کھل کر تو اس پہ بیان نہیں دیا گیا, میں بیرسٹر صاحب سے ضرور پوچھوں گی ان کے حوالے سے جو جعلی ڈگری کا ایک کیمپین چلی ان کے خلاف, لیکن ایک یہ بات دبے الفاظ میں کہی جا رہی ہے کہ کچھ وضاحت دے دیتے وہ اگر ان پہ الزام لگ رہا تھا تو. اندھے نکالتے ہیں میرے چہرے سے نقص, بہروں کو ہے شکایت, بہت بولتا ہوں میں. ریزن اس کے پیچھے صرف ایک ہے کہ انہوں نے خط لکھا تھا. جو 6 ججز صاحبان نے خط لکھا ان میں سے وہ ایک واحد جج وہ بھی ہیں. پھر ان کے پاس اس ضلع اسلام آباد کی 3 کانسٹیچوئنسیز کے امپورٹنٹ جو میٹر ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل کے ہیڈ ہیں, تو وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو دوسری ریزن یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ون آف دی ریٹرن کینڈیڈیٹ جو تھا اس کو کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی دیا. کیوں دیا؟ کہ آپ نے آپ نے کامنٹ سب نے پڑھے ہیں کہ جی اپروچ کیا, جب وہ نہیں مانے تو آپ نے عدم اعتماد کیا اور فلاں فلاں. یہ ریزنز ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ اب آپ کا جو لیگل ایکومن ہے یا آپ کا ایک وزڈم ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ جب اس ملک کے اندر کوئی شخص نو کرتا ہے تو اس کو قیمت چکانا پڑتی ہے, اور جب یس کرتا ہے تو اس کی قیمت ملتی ہے. قیمت چکانا پڑتی ہے وہ اپنی جگہ پہ, وہ بھی بالکل آپ کی بات درست ہے. اب بات کیا ہے کہ جی وہ دکھا دے, وہ جج ہے, کیا وہ اپنی ڈگری لے کے آپ پارا چوک میں بیٹھ جائے اور سب لوگوں کو بتائے کہ یہ میرے پاس ڈگری جینوئن ہے؟ جب وہ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار الیکٹ ہوئے,
जब वो सदर डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्ट हुए, जब वो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्ट हुए, जब वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब वो मुंतखब हुए, जब वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान वो सिलेक्ट हुए, जब वो एडवोकेट जनरल पाकिस्तान इस्लामाबाद बने और फिर वो जज एलिवेट हुए 2020 में, तो उनकी हर मरहले पे इसकी वेरिफिकेशन हुई। और जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अभी तो कंप्लेंट आई ना, जब जुडिशल कमीशन में एलिवेशन होती है, स्पेशल ब्रांच IB ISI उनकी रिपोर्ट्स होती है, उनकी तो 55 मरतबा उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी, तो अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक मैलिशियस कैंपेन है जस्ट टू अंडरमाइन दी जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चूंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान ने एक करवट ली है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि जी आपके खिलाफ एक ट्रोलिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया है, आपके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है, इसलिए कि आपको बहुत सारी डिमांड्स की गई जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने उस पर यस नहीं कहा, उन्होंने नो कहा है। अब उसका सिलसिला ये है कि आज आपको सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको एक इश्तहार बना के आपके खिलाफ चलाया जा रहा है और आपको डिफेम किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत और कतई तौर पे मैं समझता हूँ कि इलीगल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किससे वो आप समझते हैं कि वो क्लियर इस मामले के अंदर हो जाएंगे जस्टिस जहांगीरी? ऑफ कोर्स उसकी रीजन ये है कि ट्रायल होना है ना, वो मैक्सिमम है ना लॉ का कि आडी अल्टरम पार्टम नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। आपने तो डिग्री दे दी, आप लोगों ने बैठ के कह दिया डिग्री जाली, वहां पे उन्होंने ये जाली का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने कहा है इनवैलिड है, डिग्री असल है या जाली, इनवैलिड की कोई प्रोविजन ही नहीं। और उन पे ये कहा जा रहा है, अलेज किया जा रहा है कि उनके 2 रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। ओके 91 से पहले फर्स्ट ईयर में और होता था, सेकंड ईयर में और होता था, लेकिन इसको भी छोड़ दें, मैं फॉर्म दाखिला जमा करवाता हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी ने देना होता है, मैंने खुद तो नहीं देना होता। अगर कोई नेग्लिजेंस है भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर है तो यूनिवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल, और जिनके पास रिकॉर्ड है उसको किसी भी हवाले से मनूवर करना वो उनकी कस्टडी में जो मर्जी कर ले। और सबसे ज्यादा जिस वक्त पे वो ये केसेस सुन रहे हैं उस वक्त में ये मामला उठना और हुकूमत की तरफ से दबे अल्फाजों में इसको जस्टिफाई करना। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे, आतिफ साहब से भी बात करेंगे कि राजा खुर्रम साहब ने जो इन्हीं जज साहब के सामने ट्राइब्यूनल में जो मौक़िफ़ अपनाया और उसका इजहार एक इंटरव्यू में किया, वो एक बड़ी मुनफरिद बात है। शॉर्ट ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से। जो आतिफ साहब कुछ जस्टिस जहांगीरी का जिक्र तो ब्रेक से पहले हुआ, लेकिन उनके सामने जो मामला है वो एक से बड़ा एक इस तरह का मामला है कि जिसके ऊपर हमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। आज ये बयान है मतियुल्लाह जान साहब को इंटरव्यू देते हुए राजा खुर्रम नवाज साहब का, जिनका इलेक्शन का मामला भी जस्टिस जहांगीरी देख रहे हैं, उनका ट्राइब्यूनल देख रहा है। वो कहते हैं कि RO ऑफिस से, क्योंकि आज उन्होंने बिल आखिर डॉक्यूमेंट जमा करा दिए अदालत के रूबरू, तो कह रहे थे अपने इस इंटरव्यू में कि RO ऑफिस से भी फॉर्म 45 लेकर ट्राइब्यूनल में जमा कराए हैं, जो आज डॉक्यूमेंट्स जमा कराए उसमें। तो ये RO ऑफिस से तो फॉर्म 47 मिलता है, फॉर्म 45 भी क्या मिल जाता है? इनको मिल जाता है, मतलब जिनको जिताना होता है उनको मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है और हर जगह मिल जाता है और हर टाइम मिल जाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात कर रहा हूँ। हम 1 2 3 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं नून लीग का कैंडिडेट हूँ। मेरे पास मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो फॉर्म 45 हैं वो अलग हैं, आप तीनों अलग अलग पार्टीज के हैं, आप तीनों के एक जैसे हैं। ये कैसे हो गया? इत्तेफाकन हो गया। मतलब जो लोग हारे हैं, जुमात इस्लामी के हों, खोकर साहब हों, उनके और PTI के, और मतलब इन तीनों के फॉर्म 45 एक जैसे हैं, इनके पास जो हैं वो डिफरेंट है। तो अब ये कहाँ से आ गया? मतलब कोई खुसूसी दुकान है जहाँ पे जाके रात को मिल जाता है 47, तो वो अलग बात है। कितने रुपए किलो मिल रहा है, बैरिस्टर साहब को पता होगा। एक ये चीज़ देखें, और जो उन पे ज़ेर एताब हैं जस्टिस साहब, एक इसका फैसला आ गया ना, एक फैसला, ये सारे ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये धड़म से ये सारी जितनी भी सीटें हैं 80 हैं 90 हैं जो भी हैं, ये नीचे गिरेंगे। और ये जो आज का फैसला है ना इनका, या जो आपने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के करतूत बताए कि जी उन्होंने ये किया ये किया ये किया, ISI को भी दे दी इजाज़त, तो इनको भी इजाज़त दे दी। 2 मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के काम बताए थे, करतूत नहीं मैं कहूंगी। जो शहबाज शरीफ साहब के मौजूदा, क्योंकि मौजूदा तो वही है ना। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो जब तक ये लोग अच्छे बच्चे बन के रहेंगे,
اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے. جس دن یہ اچھے بچے نہ رہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ کام تو غلط ہے ہم نہیں کریں گے, اس دن سے یہ فارم 47 والے اور یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک میں ضرور برسر صاحب نے ذکر کیا جو پہلے ٹاپک تھا, ریلیٹڈ کرنا, اس کو ریلیٹ کرنا ٹیررزم سے. پہلے تو ٹیررزم کا ہم خود خلاف ہیں, پی ٹی آئی خلاف ہے, میں کے پی سے ہوں, ہم لوگوں نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. 21 آپریشن آپ نے کر لیے ہیں, آپ ہر دفعہ کہتے ہیں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, پھر کچھ عرصے بعد آپ کو آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو پتہ نہیں آپ کا سرجن ٹھیک نہیں ہے یا کیا ہو گیا کہ آپریشن ٹھیک سے نہیں ہو رہا اور آپ کو پھر آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں, یہ نہ کریں کہ جی آپ پورے سوات کو, پورے وزیرستان کو, پورے دیر کو 30 لاکھ لوگوں کو نکال کے وہ تباہی. وضاحت کی نا کہ یہ وہ سلسلہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ تو ڈیٹیل کوئی دی نہیں ہے, مطلب ہمیں ہونی ہے. فیصلہ پہلے کر دیا, اناؤنس بھی کر دیا. اچھا دوسری چیز جو بجلی کے یہ اس کو وضاحت کی گئی کہ آپریشن نہیں ہے, یہ صرف ایک جو بیرسٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ان کے حساب سے کہ جی عوام کے لیے ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو بس یہ دیکھیں, یا تو پھر مریم نواز صاحبہ کو بھی شوق ہے وردی پہننے کا, تو شہباز شریف صاحب یا تو وردی پہن لیں اور ساتھ میں ڈنڈا بھی لے آئیں اور سارے قوم کو آگے لگائیں, اور یا پھر واقعی ڈنڈے والے کو کہہ دیں کہ جی بس آپ ہی آ کے بیٹھ جائیں اور بس آپ بھی فیصلے کریں, ہم تو مزید نہیں کر سکتے. تو جو وردی مریم صاحبہ نے پہنی اس کی تو سمبولک اہمیت ہی پھر رہ جاتی ہے. لیکن بیرسٹر صاحب یہ ٹریبیونل کے سامنے تاخیری حربے بھی آزمائے گئے. اب ہم نے دیکھا کہ آج جس طریقے سے راجہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آر او سے لے کے آئے, انہوں نے کہا ڈاکیومنٹس آر او جمع کروائے آ کے, یہ خود امید جو ایم این اے ہے وہ جمع کروائیں آ کے, سب فریقین جمع کروائیں. تو یہ کیسے آر او سے لے کر انہوں نے فارم 45 جمع کرا دیا, اور آر او کے پاس کون سے فارم 45؟ میں آر او کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, آر او ریکارڈ جمع کروا دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. آئی تھنک وٹ ہی مینٹ ٹو سے واز پروبیبلی کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لے کے آیا ہوں, یا الیکشن کمیشن ان کے پاس شاید کوئی مسنگ ہوں گے. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیز پروسیڈنگس جو آج کی تاریخ میں کم از کم ہوئی. ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ جو پروسیڈنگس چل رہی تھیں ان کو میں نے فالو اپ بھی کیا, دیکھا بھی. جہاں پہ دیکھیں سب سے بڑا اعتراض کیا تھا, جس سٹائل سے, جس طریقے سے ان پروسیڈنگس کو چلایا جا رہا تھا, پتہ نہیں کون سی آفت, کون سی قیامت آنے والی تھی. ایک ایشو یہ ضرور ہے کہ جب آپ ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ یو آر ویئرنگ ون ہیٹ, وہ ٹوپی آپ کو اتار کے سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہے. یہ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں, اس کی جو اسیوم کرنی ہے آپ نے جورسڈکشن, وہ ایک الگ ہے, قانون ہی اس کا الگ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے, اور اس کے رولز کے مطابق. اگر کوئی نہیں آتا کینڈیڈیٹ, اس میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آتا, اس کو ایکس پارٹی کریں, نہ سنیں اس کو. اس میں ٹائم لیمٹ ہے 180 ڈیز کی. سر بالکل عاطف خان صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, 180 ڈیز. کاش ہی اس 180 ڈیز کا پرچار آپ اپنے ٹائم پہ بھی 2018 میں کرتے. یہ باؤٹری ہے, بہت سی چیزیں ہم ان سے 2-3 سال پوچھتے رہے آپ لوگوں کی جماعت کو ساتھ. تو پھر ان کے کیا جواب تھے اس ٹائم؟ ان کے کیا جواب تھے؟ ان کے یہ جواب تھا, نہیں ان کے یہ جواب تھے کہ 4.5 سال قاسم سوری صاحب ایک سٹے آرڈر کے پیچھے چھپے رہے. ان کے ہو بہو آپ لوگوں جیسے جواب. اور دوسری بات ہے جو یہاں پہ بات کی کہ آپریشن کے حوالے سے معذرت کے ساتھ, یہ جو عزم پاکستان آپریشن تو نہیں ہے, یہ ایک ملٹی فیسٹڈ, ملٹی اینگل جو ایک اے پی سی میں بھی ڈسکشن اس کی ہوگی. سرکاری اس کا جو انتظار کریں گے, لیکن ایک چیز ضرور ہے, شفافیت پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو میں اس پہ نہیں, دیکھیں ایک اس سے پہلے ضرور یہ بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ اچھے بچے بن کے رہیں. تو کیا بانی پی ٹی آئی جب اچھے بچے نہیں بنے تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اچھے بچے نہیں رہے, جب ہم نے اپنے طرز طور سے کرنے کی کوشش کی چیزیں, تو ہمیں یہ کہنا, یہ بیانیہ ہے نا, بیانی کی حد تک ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, جو کہ ایک آئینی اور قانونی سٹیپ تھا جو کہ آیا. کل تک امریکہ جو ہے اس کی سازش تھی, آج امریکہ سے سر اب میں آپ سے الیکشن شفافیت کے حوالے سے صرف ٹریبیونل کے سامنے یہ معاملہ ہونا, تاخیری حربوں کے بعد جسٹس جہانگیری کے حوالے سے کیمپین چلانا ایک طرف ہے, دوسری طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے جو تضادات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی تو میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں. اب ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 کی جو تفصیلات ریزلٹس ہیں وہ تبدیل کرنے کی خبر کل ہی ڈان میں چھپی تھی. ایک شارٹ بریک, واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इलेक्शन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं इसमें ऐड ऑन करता है, एक तो ट्राइब्यूनल्स के सामने तो ये मामला है इसकी जांच का, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से हाल ही में अपनी ऑफिशियल जो गूगल ड्राइव है ऑनलाइन उनके जहां नताइज थे, महफूज करदा नताइज, उसमें फॉर्म 45 को अपलोड करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कम अज़ कम 41 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों के नताइज में तरमीम की गई। ये कल डॉन में रिपोर्ट हुआ। तो बैरिस्टर साहब आप इस पर कोई कॉमेंट करें? ये तो एक अलग से मुकदमा बनता है। देखें, बिल्कुल ये मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है 14 दिन के अंदर, वो 2018 में भी पूरी नहीं हुई, 29-30 दिन लगे, उस टाइम भी बड़ा टाइम लगा। अभी भी जो है उनको टाइमली ये कर देने चाहिए थे। देखें, उनके अपने रूल्स में ये चीज़ लिखी है कि इतने दिनों में होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का जवाब दे सकती है कि क्यों नहीं हुए और क्यों नहीं किए गए अपलोड ड्यू टू व्हाटएवर उनके जो कोई अपलोड किए गए, तब्दील किए जा रहे हैं। पटन की तरफ से, पटन एक तंजीम है, उन्होंने जो निशानदेही की वो वैसे ही तब्दील किए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का जो हल्का है उसके ऊपर एक फैक्ट चेकिंग आप अगर उस पर सोशल मीडिया पे भी उठा के देखें तो जो पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये जो आज़ाद इनका बैक्ड कैंडिडेट था, उसके जो नताइज हैं वो माजरत के साथ अगर आप इनके फॉर्म 45 देखें उसमें फोर्जरी हुई हुई है। उस फॉर्म 45 में मिसाल के तौर पे 203 वोट हैं तो इन्होंने वो 1203 वोट बनाए और वो जक्स्टा पोजीशन में रख के कंपैरेटिव एनालिसिस उसके किए गए हैं, जिस तरह इन्होंने भी सोशल मीडिया पे बनाए ना कि इसके फॉर्म 45 में ये है और हमारे 45 में ये है, तो ये चीज दिखाई गई। पीपी 159 के ऊपर एक बड़ी फैक्ट चेकिंग की गई है और उसमें बताया गया और एक्चुअली जो जालसाजी की गई है वो भी नजर आई है कि जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट। सर मैं कोई कमेंट, अब फैक्ट चेकिंग, फिर आप इस पे कुछ कमेंट कर दें आसिफ साहब, मेरे रियासत साहब का क्लोजिंग कमेंट। सिंपल सी बात है कि हमारे हो सकता है कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कोई फोर्जरी की हो, इन्होंने तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन में की है, मतलब, और वो भी आप आरोज का देख लें, मतलब वो 50,000 के 1 लाख के, मतलब आप लाहौर का रिजल्ट देखें, मतलब सलमान अकरम राजा का और ऑन चौधरी का, मतलब इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं कि ये तो हमारे एक हल्के की फौजरी की कर रहे हैं तो अपने 100 हल्कों की फौजरी की बात नहीं कर रही है। वो इन्होंने क्या किया। साहब, आप सर मखसूस नशिस्तों का आपने पूरी कार्रवाई प्रोसीडिंग देखी, दोनों तरफ के दलाइल भी सुने, फैसला अब महफूज कर दिया गया, आज सुनाया नहीं गया, एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब आप क्या समझते हैं इसमें, मतलब दोनों की तरफ के दलाइल देखते हुए आपको क्या लगता है? मेरी जाती राय में अब सा उसमें एक बड़ी लीगल जो एक कॉमन सेंस की बात है उसको भी अगर आप अप्लाई करें ना, एक शख्स अगर 100 नंबर का पेपर देता है तो उसको उसमें से मैक्सिमम नंबर भी 100 ही दिए जा सकते हैं। वो तीर भी मार लेना, उसको फूल बूटे भी लगा लेना तो उसको 100 में से 120 नहीं दिए जा सकते। ये तो होगी क्लियर बात। अब आ गई दूसरी, अगर पीटीआई ने दरखास्त इन टाइम नहीं दी, क्या वो रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है ना, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव है? नहीं है। तीसरी बात, वो इर्रेगुलरिटी, एक होती है इलीगैलिटी, इर्रेगुलरिटी क्योरेबल होती, इलीगैलिटी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि जिस हैज़ हैपेंड सिचुएशन के अंदर और उस प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर वो इलेक्शन हुए हैं और मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय के अंदर ये क्योरेबल है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी का राइट किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जा सकता। अगर आप इनको नहीं देंगे तो खाली तो छोड़ नहीं सकते, और अगर आप दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते तो वो किस लॉ के तहत देंगे? मेरी जाती राय, वो जो आप मर्जी कहते रहे, लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक ऐसा कोई नहीं है और मैं बहुत होपफुल हूँ। मैं ये जजमेंटल नहीं हो रहा, होपफुल हो सकते हैं, लेकिन वो मेरी एक कॉमन सेंस ये कहती नहीं मेरे से वो इन्फ्लुएंस होंगे नहीं, वो प्रोग्राम भी नहीं देख रहे होंगे। मेरी जाती राय में है कि ऐसा ही होगा कि इनको सुन्नी इत्तेहाद को ये सीटें मिलेंगी। ये उम्मीद है आपको इस प्रोसीडिंग को देखते हुए। सर वैसे वक्त खत्म है लेकिन आप एक जुमले में मैं आज था उधर अदालत में जब रिजर्व हुआ फैसला। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये उसका स्पिरिट ऑफ लॉ ये है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अगर एक पार्टी ने जनरल इलेक्शन में 2 सीटें जीती हैं और आप उसको रिजर्व में 5 दे रहे हैं, एक पार्टी ने 1 सीट जीती है और आप उसको 2 दे रहे हैं, तो मतलब कुछ कंटेस्ट ही नहीं किया, कोई एक कैंडिडेट भी नहीं था, तो फिर लॉ क्या कहता है? लॉ तो यही कहता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जिस पार्टी ने कोई एक नॉमिनेट कैंडिडेट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, उन्होंने गलत किया,
لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی ہم اس کو ٹھیک نہیں کر ٹھیک ہے سکتے. سر، میں اب یہ میرے عجیب پاس بات وقت ہے. ختم ہوا، لیکن یہ اب آپ لوگوں کی جو رائے ہے، عدالت فیصلہ تو عدالت کے پاس، عدالت کی طرف سے ہی آئے گا، لیکن پاکستان کی سیاست میں یقیناً ایک ڈیفائننگ مومنٹ ضرور ہوگا یہ اس کیس کا فیصلہ. بہت بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور عاطف خان صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے اور گفتگو کی. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.